चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल रीड करो। ये कह रहे हैं एन इलैक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस 500 ओम, रेजिस्टेंस हैगी अपने को 500 ओम, ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.4 एम्पीयर, कैलकुलेट द पावर, पावर कैलकुलेट करनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देखो सब तो पहला आपां की करते हैं, आपां ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ की कहता है V = I × R, करंट कितना दिता पे 0.4, रेजिस्टेंस कितनी दिती पई है 500, पॉइंट कट के 10 लग गया, कितना आ गया 5 4 20, वोल्टेज आ गई तो निकालनी। हुण की रह गया पावर, पावर किवें निकलदी है P = V × I, वोल्टेज कितनी है मेरे को हुणी तो निकाली है 200, और करंट कितना है 0.4, पॉइंट कट के 10 लगाया, कितना आ गया 80 वॉट। क्लियर हो गया पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, करंट 2 एम्पियर, ठीक है, करंट कितने 2 एम्पियर, पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 75 ओम, टाइम कितना दिता पे 2 मिनट का। हाउ मच हीट प्रोड्यूस, देख जेड़ा तू कल कह रहे थे तेनों समझ नहीं आया, हीट 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, केड़ी केड़ी, I दा स्केयर × R × T, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है हीट, ठीक है। करंट कितना 2 एम्प, रेजिस्टेंस 75, ए मिनट्स च है। क्लियर हो गया। और की फाइंड आउट करना है, H हीट है, इनू आपां आर्श चेंज कर लेने, 4 × 75, 2 × 60, 30 आ गया, 3 1 दा कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10, देखो आंसर 10 जूल है 36,000, ये तो 36,000 आ रहा आंसर, मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं होगा। हाँ मल्टीप्लाई बाय 60 करना सी ना, पूरे गलती होगी। तो आई कितना सीगा 2 2 मिनट है, मल्टीप्लाई बाय 60 होगा। मैं 1 मिनट करके देख रही हूँ। पता नहीं अब बर्थडे से हमने डिवाइड 75 × 4, 5 4 दा 20, 28 30, ठीक है। 2 मिनट चलनी हीट है ते की कहते 1 घंटे के अंदर कितनी हीट होएगी, और दो पहला तो 2 मिनट का निकाल लिया, फिर पूरा 1 आवर का निकाल लिया, ठीक है। होर की फाइंड आउट करने, हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस, चार्ज फाइंड आउट करना है, चार्ज मतलब क्यों फाइंड आउट करना है आपने, क्यों किवें फाइंड आउट करांगे। देखो देखो करंट की डेफिनेशन होंदी है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, याद है ना पूरा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज आपने कैलकुलेट करने, टाइम कितना दिता पे 2 मिनट का दिता पे, ते करंट कितना दिता पे 2 एम्पीयर दिता हुआ, इनू इंटू 60 कर देने, कितना हो जाएगा 2 = क्यू 240 कूलम। पूरा समझ आ गया। हुण देखो क्वेश्चन है अपने को थर्ड, अगर वोल्टेज 250 वोल्ट है तो पावर 60 वॉट होएगी, अगर वोल्टेज 250 तो 200 कर दी जाए तो वो पावर कितनी होएगी, समझ आ गया। तो देखो एक ऐसी चीज है रेजिस्टेंस जो कि वोल्टेज के चेंज होने नाल चेंज नहीं होती, इधर मैं लिख देना, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट इफ वी चेंज द वोल्टेज, वोल्टेज नु चेंज करन दे नाल
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ P is equal to V square upon R, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਵੈਮ 60, ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 250 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ R, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 250 ਦਾ ਸਕੁਅਰ upon 60। ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ V ਸਕੁਅਰ upon R। ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 200 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 200, 250 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਨਾਲ ਇਹ 2 0 ਗਈਆਂ, 5 5 ਦਾ 25, 5 4 ਦਾ 20, 5 8 ਦਾ 40, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 15 5 12 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 8 2 ਦਾ 16, 16 into 12 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 8 ਕਰ ਦੋ, ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦਾ 60 ਵਾਟ ਲੈਂਪ ਫॉर ਦਾ 250 ਵਾਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। P is equal to V multiply I, ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 60, ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗਾ 250 into I ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ 60 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 250, ਤਾਂ 0.24 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖੋ, ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਪ, ਰੀਡਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਪ ਦੀ ਜੋ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 ਵਾਟ, ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 250 ਵੋਲਟ। ਹਾਊ ਮਚ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਦਾ ਬਲਬ ਡਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਬਲਬ ਨੂੰ 250 ਵੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ 250 ਹੈ, ਪਾਵਰ 100 ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? P is equal to VI, V multiply I, ਪਾਵਰ 100 ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ 250 ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਸਵੈਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਤਾ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ, 5 2 ਦਾ 10, 5 5 ਦਾ 0.4 ਐਂਪੀਅਰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ। ਚਲੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਰੇਟਿੰਗ, ਬਲਬ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 220 ਵੋਲਟ, ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 100 ਵਾਟ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਟ ਸੇਫ ਕਰੰਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪਾਸ ਥਰੂ ਇਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ V into I, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100, ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 220 into I, 100 divided by 220 equal to I 0.45। ਇਹ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.45 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, I ਸਕੁਅਰ R ਤੇ V ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ R, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ? ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ V ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ V ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ, P is equal to V ਸਕੁਅਰ upon R ਲਗਾ ਲਓ। ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 100,
वोल्टेज कितनी है 220 मल्टीप्लाई 220, ठीक है। तो 220 मल्टीप्लाई 220 ओवर 100 कितना आ गया 484 ओम। क्लियर होया जो ਹੁਣ 6th क्वेश्चन देखो 6th क्वेश्चन च अपने कोल एक बल्ब है इन्ने टाइम ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ 30 ਡੇਜ਼ ਲਈ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਪਾਵਰ 40 ਹੈ ਟਾਈਮ 12.5 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 30 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਊਲਸ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ਇਹ ਜਾਊਲ ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 15 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਹ 3 4 ਦਾ 12 ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 15,000 1500 आ रहा होगा, तो 15 किलोवाट आवर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं नाल दी नाल क्वेश्चन नंबर 7 ए रेज कर देने। देखो 7th देखो एन इलेक्ट्रिकल प्रेस ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 750 ਵਾਟ, ਵੋਲਟੇਜ 230 ਵੋਲਟ। Calculate the electrical energy consumed in time 16 hours. Electrical energy ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਨਟੂ 16 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ क्वेश्चन है 8th। ਹੁਣ 8th क्वेश्चन ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 8th क्वेश्चन ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 200 ਓਹਮ ਹੈ, 200 ਵੋਲਟ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਊਲਸ ਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਊਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। एनर्जी ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਟਾਈਮ। ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਾਵਰ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ v² r ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200, 200 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 200, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200, ਚੱਲ ਇੱਕ 200 ਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਆਰ ਚ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਟ ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਗਈ, 5 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 12 ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਵਾਪਸ ਸੁਣਨਾ, ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ 1000 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ 1000 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵਾਟ ਨੂੰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 60 ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਵਰਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 1 ਦਾ 2 ਔਰ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਜਾਂ 1/60 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1/60 ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਆਇਆ ਆਨਸਰ, 1/60 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ। 1 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ, 1 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 60 0.0167 66 ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਊਲਸ ਸਿੱਖੋ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਕੱਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1000 ਵਾਟ
और 1 घंटे ਦੇ ਅੰਦਰ 3600 ਜਾਊਲ 3600 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ। ਜ਼ੀਰੋਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 1 2 3 4 5 36 into 10 raised to power 5। ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ 10 raised to power ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6। यानी कि 1 किलोवाट आवर ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੱਢੇ ਨੇ 0.0167। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਝ? ਕਰੋ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਊਲ ਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 60 ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰਸ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਵਰਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਊਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ v²/r। v ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ 200 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 200 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200। ਜਦੋਂ ਜਾਊਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਚ ਕਰ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਆਵਰਸ ਤਾਂ ਆਵਰਸ ਚ ਕਰ ਦੋ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਨਟੂ 60 ਕਰਾਂਗੇ 200 ਨਾਲ 200 ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 2 ਦਾ 10 ਪਿੱਛੇ 2 0 ਇਨਟੂ 60 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60000 ਜਾਊਲਸ। ਦੇਖੋ क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9th क्वेश्चन चो कह रहे ने देख स्वयं एक बल्ब है जिहदी पावर 24 वाट है। कहंदा 12 वोल्ट दी बैटरी लगा के चल जाता है 20 मिनट ਲਈ। कहंदा कितना करंट कंज्यूम करेगा और कितनी एनर्जी खाएगा वो ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ठीक है पहला करंट ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। करंट ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਏਗਾ P देख वोल्टेज और वोल्टेज भी दिता पे ते करंट भी दिता पे ना तेरे को। लगा लेगा P = V × I। किवें लगा लेगा I तो तेरे को हैगा ही नहीं है। सोच P पता है ना तेनू P V × I। पावर कितनी है 24 वोल्टेज कितनी है 12 करंट तू लभना है। तो करंट कितना आ गया 2 एम्पीयर। समझ आ गया? यही कहना चाहता सी तू। ठीक है एनर्जी कितनी है पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर कितनी है 24 टाइम कितना है 20 मिनट। हुण ये देखना पड़ेगा जाउल्स करना चाहते हैं कि किलोवाट च निकालना चाहते हैं। जाउल्स अगर करना चाहते होंगे तो टाइम को सैकेंड्स च कन्वर्ट कर दांगा मैं। 24 × 1 24 × 12 कितना होता है स्वयं 288 होता है। जे जाउल्स करना चाहते सी तां मैं इनू सैकेंड्स च चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आ करंट हैगा अपने को 0.2 एम्पीयर। पोटेंशियल डिफरेंस हैगा 15 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड हीट इन 1 मिनट। देख हीट ਆਪਾਂ ਜਾਊਲਸ ਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। 1 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ 60 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਹੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੀਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I² × R × T। I ਹੈਗਾ R ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है ਪਹਿਲਾਂ ਓਮਸ ਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਓਮਸ ਲਾ V = I² ਕੱਲਾ IR। ठीक है V = I × R। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਮਸ ਲਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? I ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 0.2। रेजिस्टेंस कितनी है कैलकुलेट करनी है। वोल्टेज कितनी है 15 तो 15 डिवाइडेड बाय 0.2 पॉइंट कट के की लगाता इधर मैं 10 तो कितनी आ गई रेजिस्टेंस 75। हुण हीट कैलकुलेट कर लेने I² × R × T। I कितना निकाले निकालिया नहीं दिता ही पे R 75 × 60 एक मल्टीप्लाई कर लोगे जाउल्स के अंदर आंसर आ जाएगा।